હોઈને સાહેલી રે, હોઈને સાહેલી રે, જોવાની સર્યા રે, જોયા જોયા વૃંદાવન મોજાર. નરસૈયાનો સ્વામી રે, નરસૈયાનો સ્વામી રે, ભાઈ મને તહા મળ્યો રે, ધન આહિરડાનો અવતાર, ધન આહિરડાનો અવતાર. જોવાની ને દાડે રે, જોવાની ને દાડે રે, હરી સમર્યા નહીં રે, મોયું મોયું પરદારા સુમન. કાંઈ કતે મોયો રે, કાંઈ કતે મોયો રે, કામની ના કલપ મારે, વળી કઈ જોડવા ચાલ્યો ધન. પાંચ ને પછી સરે, પાંચ ને પછી સરે, ગયા પર પંચમારે, આવ્યા પેલા સાઠી વાલા ધન. 70 ને સુધી રે, 70 ને સુધી રે, કાંઈ સમજ્યો નહીં રે, નવરે ઓલખિયા અસરન સરન. નૈને નવ સુજે રે, નૈને નવ સુજે રે, ગલે બહુ ના શિકારે, તૂટીને શીતલ થયું છે તન. ચરણન ચાલે રે, ચરણન ચાલે રે, કર ગઈ જેષ્ટિકારે, વલતી કૈસે વાચાલ્યો વન. મુખડામાં દંત રે, મુખડામાં દંત રે, એકે દિશે નહીં રે, તોય પાપી ઉદર માગે અન. નરસૈયાનો સ્વામી રે, નરસૈયાનો સ્વામી રે, સુખ મેં સાંભળે રે, જો હોય પૂર્વ જન્મનું પુન, જો હોય પૂર્વ જન્મનું પુન. જીરે રાત રહે જાહરે, પાછલી ખટગડી, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું, નિંદ્રાને પરહારી, સમરવા શ્રી હરે. કૃષ્ણ તું એમ કહેવું, જીરે જોગિયા હોય તેને જોગ ઉપાસવા, ભોગિયા હોય તેને ભોગ તજવા, વેદિયા હોય તેને વેદ સંધારવા, વૈષ્ણવ જાને કેવલ કૃષ્ણ કહેવા, જીરે કવિ જન હોય તેને સદગ્રંથ શોધવા, દાતાર હોય તેને દાન કરવા, પતિવ્રતા નારીએ પિયુજીને પૂછવું, વચન કહે તે તો શીશ ધરવા, જીરે આપને આપના ધર્મ સંભાળવા, મન ક્રમ વચન તે મેલ ટાલી, બને નરસૈયો તમો પતિત પાવન સદા, ચરણે રાખો મુને વારી વારી, જીરે રાત રહે જાહરે, પાછલી ખટગડી, સાધુ પુરુષને સુઈ ન રહેવું. राम कहो पंजर के सुआ, राम कहो पंजर के सुआ, हजू लगी खबर पड़त नहीं अंधा, धंधो करत सकल जग मुआ, राम कहो पंजर के सुआ, घड़ी रे सुथारे कटेरो कीनो, हजू लगी साज निश्चल नहीं हुआ, अंत काल रिपु होत मंजारी, हरि चलियो जैसे जुवारी जुआ,
राम कहो पंजर के सुवा आशा मेट पांच पनिहारी कुटत नाही करम जल कुआ कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो वाही के मुख अमृत रस चुआ राम कहो पंजर के सुआ राम नाम मोसे क्यों बिसरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जल सुतता सुतता वाहन बक्ष ताजनुनी को बिरद टरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जो पेवन ही होत शीतलता रवि शशि पश्चिम उदित करे होत नाहर सिंधवन राई डाली बेरिया जो गुजरे राम नाम मुझसे क्यों बिसरे जरा मरण जाके सिर ऊपर सोही मूर्ख कित गर्व करे सूरदास वाको काहू ठोर नहीं हरि चरणे आवी उगरे राम नाम मुझसे क्यों बिसरे तुम मेरी प्रभुता बहुत करे तुम मेरी प्रभुता बहुत करी महापतित आयो शरणागत निच दशा ले ऊंच धरे तुम मेरी प्रभुता बहुत करी जन्म मरण संताप आपदा तुम पर सत मेरी सबे हरि अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति कर जोरी रही द्वार खड़ी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी तीन लोक और भुवन चतुर्दश वेद पुराणे सही जो करी सूरदास प्रभु अपने भक्तन को देता परम सुख घड़ी रे घड़ी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी राम नाम बिना ना छूटे मल राम नाम बिना ना छूटे मल तीर्थ व्रत कोटिक करे नित नित पंड पखाल भरे जल थल राम नाम बिना ना छूटे मल सप्त द्वीप और नव खंड पृथ्वी परकम्मा देते पल पल वेद पुराण को पढ़ पढ़ पंडित भूले पड़े आखेर आखेर राम नाम बिना ना छूटे मल जहाँ तहाँ सब आन भरोसा बिन भगवंत भयो काहू बल सूरदास भगवंत भजन बिना मिथ्या और सकल बुद्धि बल राम नाम बिना ना छूटे मल मदन गोपाल हमारे श्री राम मदन गोपाल हमारे श्री राम इति धनुष इत बिमल बैन कर पीता वसन अरुतन घन श्याम मदन गोपाल हमारे श्री राम अपनी भुजा जिन जल निधि बांध्यो गोवर्धन राख्यो कर बाम दसी सवीस भुजा असुर विदारे रस रमाण्या कोटिक काम मदन गोपाल हमारे श्री राम जय ही अयोध्या पंचवटी पावन सोही वृंदावन गोकुल गाम सोही से सवेश दरियाए साथे बंधव लक्ष्मण बलराम मदन गोपाल हमारे श्री राम
तब रघुवर अब जदुवर मोहन लीला ललित विमल बहु नाम वेद रहित दास परमानंद निज नमल गावे गुण राम मदन गोपाल हमारे श्री राम। मंगल आरती की जय बोल, मंगल आरती की जय बोल। मंगल जन्म करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर। मंगल आरती की जय बोल। मंगल मुगट बेन धुनि मंगल, मंगल है मुरली गण गोर। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जसोमति नंद किशोर। मंगल आरती की जय बोल। ब्रिजवासी के तो गैर गैर मंगल, नाचत गावत दो कर जोर। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर। मंगल आरती की जय बोल। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करे, परसत चरणार विंद आपदा हरी। गणन गणन घंट बजे बेन बंसरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नौबाती अगर तेल पावक जरी। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा, मारकंड सेत गंगा आनंद भरा। एक नाम तीन लोक 14 भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सुडरे। गरुड़ खंब सिंध पौर जातरा भरी, हीरा माणिक मोती पन्ना जोत की जड़ी। रतन सिंहासन आप विराजे बेत की छड़ी, 56 भोग नित लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े ब्रह्मा वेद आचरी। धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीजे। हृदय ताल विमल बोध पंचवाति जारी, तन मन निज पर हरो तो आए वेदवारी। अखंड ज्योत विमल बोध बहे दिन राति, आरती रघुनाथ जी की कीजे पर बाती। कहत कबीर समझ धीर ऐसे लो लाए, चरण टेक रघुनाथ जाके निर्भय सद पाए। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर सनकादिक आद एहि रंग बीजे। राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी, कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी। प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नो नाम, कृष्ण जी वाशुरुडु गोकल युगाम। कृष्ण जी माता रे हमारे, कृष्ण जी तात सगाने सहोदर मारे। कृष्ण जी भ्रात,
કૃષ્ણજીએ મામો માર્યો, માસી સંહારી, પોતાના જાનીને હરિએ મુગતિ આપી. કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો, મહાહૂતો પાપી. એક કોલીએ કૌતુક કીધું, તેને અચલ પદવી આપી. કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી, અહલ્યા ઉદ્ધારી. કૃષ્ણજીના નામ ઉપર જાઉં બલિહારી. દાસ લડા બને રે હરિની, ભગતિ જાની. મહેતા નરસૈયાના સ્વામીની બોલો અમૃતવાણી. કૃષ્ણજી કૃષ્ણજી કહેતા ઉઠો રે પ્રાણી. ધન્ય ધન્ય પદ્મનાભને, જંગલના ચોરસિયા. આગળ પાછળ ઝાડ ઝુંડને, વચમાં પોતે વસિયા. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ, વાડીએ જઈએ. પદ્મનાભના દર્શન કરતા સુખિયા રે થઈએ. વાડી તો વૈકુંઠ સરીકી, દર્શને દુકડા રે હરિએ. અધ્યારુને દર્શન દીધું, એ જસોદાના છઈએ. ગોકુલથી વાલો પાટણ પ્રગટ્યા, પદ્મનાભ કહીએ. અધ્યારુએ પ્રગટ ગુણ ગાયો, 28 લઈએ. વાડીમાં કબીર બિરાજે, સદગુણ જીવન કહીએ. ગુરુ ગોવિંદના દર્શન કરતા 84 ટલીએ. અધમ ઓદારણ સંકટ નિવારણ, ભક્ત વત્સલ કહીએ. મોહનના સ્વામીને ભજવો, રાખો 28 હૈયે. વાડીએ જઈએ રે વૈષ્ણવ, વાડીએ જઈએ. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. ભાજો કુવિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગે કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘણી. બાજો કુવિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાયે લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખ અપારા, હરિજન આए मेरे प्राण आधारा. संतो दर्शन मेरे त्राण ताप निवारे. जन्म मरण भव सागर तारे. साक पाक मलि भोजन पावो, संत संगत मलि हरि गुण गावो. गैर गैर मंगल होत बधाई, जन जीवन तहाँ बल बल जाई. आनंद आरती हरख अपारा, हरिजन आए मेरे प्राण आधारा. हरिजन आए मेरे प्राण आधारा. चहो दिस बांधो जीवना, देव रघुपति की आन. वाट घाट रक्षा करो,
છોડાવો ચારે ખાન, જીવન જી છોડાવો ચારે ખાન. બોલો સદગુરુ જીવનજી મહારાજ રામ કબીર. દલ ભીતર દેદાર માંથી વાંચન કરું છું. નામ રૂપ સબકો ડઢાયો. પૂજ્ય યદુનાથ મહારાજ, લીટીયું 57, પાન 8-9 નામ રૂપ વિશે જણાવતા લખે છે, સત્શાસ્ત્ર એક જ શ્લોકમાં માયાનું રૂપ અને બ્રહ્મના રૂપને સમજાવે છે. અસ્તિ ભાતિ પ્રિયમ ચેતી નામ રૂપમ તતોદ્વયમ, આદ્યમ ત્રયમ બ્રહ્મ રૂપમ માયા રૂપમ તતોદ્વયમ. ભગવાનના રૂપને 3 રીતે ઓળખાવે છે. ભગવાન અસ્તિ એટલે જે સત્ય સ્વરૂપ છે, અને જે અસ્તિ છે તે જ સુંદર છે, તે જ કલ્યાણ કરનાર છે. બાકીના જેટલા નામ ને રૂપ છે તે જ માયા છે. માયાનું રૂપ જાણ્યા સિવાય સારા લોટના બનેલા ખાંડના લાડુમાં રેતી ભેળવવાથી ભોજન બગડે છે, તેમ માયા અને બ્રહ્મના સ્વરૂપે જે શાસ્ત્રીય બોલીમાં પ્રકૃતિ કહે છે તેને અધ્યરુજી આ પ્રમાણે કહે છે, પ્રકૃતિ કારાગૃહ લેખવે સ્વામી મારા, પ્રકૃતિ કારાગૃહ લેખવે. અર્થાત જીવને માટે પ્રકૃતિ જ જેલખાનું છે. તેને ગીતામાં આ પ્રમાણે કહે છે, ભૂમિ રાપો નલો વાયુ ખમ મનો બુદ્ધિ રેવ ચ અહંકાર ઇતિયમ ભિન્ના પ્રકૃતિષ્ઠ્યા. અધ્યાય 7 4થા શ્લોકમાં આ લખ્યું છે. નામરૂપના મેલની સાખીઓને નામરૂપના મેલની તથા ધામના મેલીની સાખ્યો એનું શીર્ષક આપવામાં આવ્યું છે. દયાલદાસે નામરૂપનો અંગ ધામકા અંગ એવું શીર્ષક આપીને સાખ્યો લખી છે. નાના પારેખે પણ નામરૂપના મેલની સાખ્યો લખી છે. નામરૂપનો ઉલ્લેખ સમાગમ તથા કૃષ્ણદાસની તથા જીવનદાસજી મહારાજની પરચરી તથા જ્ઞાન મહિમામાં પણ કરવામાં આવ્યો છે. આમ સદગુરુ જીવનદાસજી મહારાજે ભક્તોને નામરૂપના રહસ્યને ભક્તો સમક્ષ સમજાવતા ખૂબ પ્રયાસ કર્યો છે. દયાલદાસે તો લખી દીધું કે નામરૂપ સબકો ઢઢાયો. આમ નામરૂપ એ એક કઠણ કોયડો છે. નામરૂપનો ખુલાસો કરવા માટે દયાલદાસે તથા નાના પારેખે પ્રયાસ કરવા નામરૂપનો અંગ લખ્યો છે. તેમાં નાના પારેખે નામરૂપને ઘણી સારી રીતે સમજી લીધેલું છે, માટે નામરૂપ વિશે બીજે ફાંફા મારવાની જરૂર પડે તેવું નથી. નાના પારેખ નામરૂપના નામ અંગમાં જે લખે છે તે જોઈએ. નામ તે નિર્મલ હરિ, રૂપ તે હરિજન જાન, હરિ હરિજન દો મિલે નામ રૂપ પહેચાન. ભગવાનનું નામ તે તેમનું ગુણાતીત શુદ્ધ ભગવત તત્વ છે, અને તેમનું રૂપ તે તેમના ભક્તજન તરીકે છે એવું સમજજો. આમ ભગવાન અને ભક્ત એ બંનેનું મિલન હોય તેને ભગવાનના નામ રૂપનું મેલ મિલન સમજવા. રામ કબીર. રામ કબીર સર્વ સંતો ભક્તોને પ્રભાતમાં રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, હેત કૃપાના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. હમણાં આપણે જે વાંચન લીધું દલભીતર દેદારમાંથી, એ જીવનજી મહારાજની પરંપરાને અનુસરીને નાના પારેખ દરાપુરા બાજુનો જે આખો વિસ્તાર છે એ જીવનજી મહારાજના પરંપરાના અનુયાયી થયા અને બુદ્ધિશાળી હતા, અને એમની બુદ્ધિનો ઉપયોગ એમને આ પરમ તત્વની સાચી સમજણ માટે કર્યો, અને એક આખો અંગ લખી નાખ્યો, નામરૂપનો અંગ. અને જ્યારે નામરૂપના વિશે વર્ણન કરવાનો વારો આવ્યો તે વખતે આપણે એમની સાખ્યો હાથમાં લીધી, અને એમની સાખ્યો હાથમાં લઈને દયાલદાસને પણ જે રચનાઓ છે એ દયાલદાસની રચનાઓને પણ આપણે લીધી. એક શબ્દ આપણા મનમાં હંમેશા રામ કબીરની આરતી કરતા હોય તો હંમેશા આવી જ જાય, નામ રૂપ સબકો દ્રઢ આયો. કે જે નામ રૂપ છે એ આપણા જીવનમાં દ્રઢતાથી મૂકી દીધું.
અને એ નામ રૂપને જીવનમાં દ્રઢતાથી મૂકીને આપણને સમજાવવામાં આવ્યું કે જેથી આ પરમ તત્વની આપણને સાચી ઓળખ મળે અને આપણે બીજે જે પણ બતાવવામાં આવે છે એમાં ન જતા રહીએ. કારણ કે જે શુદ્ધ ભગવત તત્વ છે એને યદુનાથ મહારાજે જે લખ્યું તે પ્રમાણે અસ્થિ એ શરૂઆત જ એ શ્લોક એટલો સુંદર છે કે જેની અંદર નામ અને રૂપ પરબ્રહ્મનું સુંદર સ્વરૂપ, નામ સ્વરૂપ અને રૂપ સ્વરૂપ બંનેનું એક સાથે વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. અને એની શરૂઆત થાય છે શબ્દ અસ્થિથી. અને યદુનાથ મહારાજે લીટીઓમાં સુંદર રીતે લખી દીધું કે આ જે અસ્થિ છે તે જ સત્ય છે. એનો મતલબ એ જ કે જે ભગવાન છે એ જ સત્ય છે, પરબ્રહ્મ છે એ જ સત્ય છે. અને એ જે સત્ય છે એ જ સુંદર છે. એટલે પરબ્રહ્મ છે, પરબ્રહ્મની રચના છે એ જ સુંદરતા છે. અને એ જે સત્ય છે, જે સુંદર છે એ જ કલ્યાણકર્તા છે. એટલે કે એ જ શિવમ છે. ભગવાનના 3 સ્વરૂપ આપણને આની અંદર અસ્થિ નામના શબ્દમાં બતાવી દેવામાં આવ્યા કે સત્ય છે, સુંદર છે અને કલ્યાણકારી છે. અને એની પરથી તો કદાચ પેલું આખું મૂવી નહીં આવ્યું હોય, સત્યમ શિવમ સુંદરમ, કે ભગવાન જ આ 3 વસ્તુ છે. એ જ સત્ય, એ જ શિવમ અને એ જ સુંદરમ. અને એ જ આપણું લાલન પાલન કરે. આ જે પરમ તત્વ છે એ પરમ તત્વને શોધવા માટે સદગુરુ આપણને આ પ્રબોધ કા અંગ આપ્યો કે પરમ તત્વને પામવા માટે તું આ વસ્તુને સમજી લે. નામ રૂપને સમજવાની છે, પરમ તત્વના સાચા સ્વરૂપને સમજવાનું છે. પણ એને સમજવા જતા પહેલા મગજમાં તું રાખ કે તારી કથની અને કરણી બંને એક સરખી જોઈએ. જો કથની અને કરણીમાં સાધારણ પણ જો ફરક પડી ગયો તો પછી તારી જે ગતિ છે એ નીચી દિશા તરફ જશે, ઉચ્ચ ગતિ તરફ નહીં જાય, નીચી તરફ જશે. સદગુરુ આપણને અહીંયા ચેતવી રહ્યા છે. આજે સવારે સંત કબીરની સાખીઓ ચાલતી હતી, એમના કીર્તનો ચાલતા હતા અને એમાં પણ એક સુંદર સાખી આવી, કથતે પણ કરતે નહીં, કથતે પણ કરતે નહીં. કથે એટલે કે પ્રબોધ કર્યા કરે, ઘર ઘર જઈ પ્રબોધ કરે, એટલે પ્રબોધ કર્યા કરે પણ કરતે નહીં. મુંહ ઉનકા લબાડ, એમનું મોઢું લબાડ જેવું હોય છે. આપણે હંમેશા કહીએ છીએ કે તો લબાડ છે. લબાડ એટલે શું? તો કે જે કહે છે એ કરવાનો નથી, એની પર વિશ્વાસ ન મુકાય. એટલે એ જમાનામાં આ શબ્દ જ્યારે પ્રચલિત હતો તે વખતે કબીરની સાખી આપણને આ કહે છે, કથતે પણ કરતે નહીં, મુંહ ઉનકા લબાડ, મુંહ ઉનકા કાલા, કે એમનું મોડું કાળું પડી જશે, ભોંઠું પડી જશે. સાહેબ કે દરબાર, જ્યારે સાહેબના દરબારમાં જશે તે વખતે એનું મોડું કાળું પડી જશે. કબીરે પણ કથની અને કરણી માં ઐક્યતા રાખવાની વાત કરી. જીવનજી મહારાજે પણ પ્રબોધ કા અંગમાં આ જ વાત કરી. સંતોએ પણ પોતાનું જીવન આ જ પ્રકારે વિતાવ્યું અને એમની કથની અને કરણીમાં કોઈ પણ પ્રકારનો તફાવત ન રાખ્યો. અને એટલા માટે કહે છે કે સાહેબ કે દરબાર, આપણને ખબર છે કે કબીરનો સાહેબ કોણ? કબીરનો એક જ સાહેબ છે અને એનો પોતાનો રામ, એની પોતાની અંદર વસવાટ કરતો રામ. એ રામ એ કબીરનો સાહેબ છે. અને એવું કે છે કે એના માટે કે તમારે સ્વર્ગમાં જઈને ભગવાન તમારો ઇન્ટરવ્યુ નથી લેવાનો, કારણ કે એ તો સ્વર્ગ અને નર્ક તો મનુષ્ય બનાવેલા એ કાલ્પનિક સ્થાનો છે, કાલ્પનિક સ્થળો છે. પણ સાહેબ કે દરબાર એટલે કે તમારી અંદર જે વસેલો તમારો પોતાનો જે રામ છે એની સામે તમારું મોઢું કાળું પડી જશે. સંતો જ્યારે પણ આપણે કઈ પણ ખોટી દિશામાં જઈ રહ્યા હોય તો આપણને એક અંદરથી ખચકાટ અનુભવાય છે. અને જે ખચકાટ અનુભવાય છે એ આપણી અંદરનો રામ આપણને એક અવાજ આપતો હોય છે કે તું કંઈક ખોટું કરી રહ્યો છું. અને એ વખતે ચેતી જનારા બહુ જ ઓછા હોય છે. અને જે એ વખતે ચેતી જાય છે અને નથી કરતા, એની કથની અને કરણીમાં તફાવત નથી હોતો. સંતોએ હંમેશા ને હંમેશા પ્રભુને હૃદયમાં જ રાખ્યા, પોતાના જીવનમાં જ રાખ્યા, હર પલ રાખ્યા. એનો અર્થ એવો નથી કે હર પલ એ માળા લઈને બેસી રહ્યા, ના.
એ માલા પણ એક વેશ થઈ ગયો છે, આપણે વેશકાંગની અંદર આવે છે. કહેવાનો અર્થ એક જ છે સંતો, કે જેની કથની અને કરણી માં તફાવત નથી, એને સંત જન જાણવો, એને ભક્ત જન જાણવો. નાના પારેખે આપણે આમાં જે સુંદર એક સાખી લીધી, એમાં પણ આપણને કહ્યું કે જે પરબ્રહ્મનું જે નામ છે એ જ શુદ્ધ પરમ તત્વ છે. એના નામમાં જ શુદ્ધત્વ છે, અને એના નામમાં જે શુદ્ધત્વ છે એટલે જ એના નામના લીધે પથ્થર તર્યા છે. એના નામના લીધે આપણે બધા તરીએ છીએ. એ શુદ્ધ તત્વ છે, સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ એ શુદ્ધ તત્વ. એ નાના પારેખે કહ્યું કે એ આ પરમ તત્વની વાત છે, અને એનું જે રૂપ છે એ આ ભક્તજનો છે. એના જે સાચા ભક્તજનો છે, એના જે સાચા સંતો છે, એ એનું રૂપ છે. અને આપણે આ સુંદર નામ તત્વને છોડીને એના સુંદર રૂપને, ભગવાને જે કરેલી જે રચના છે, જેમાં નિર્દોષત્વ મૂકી દીધેલું છે અને જેની કથની અને કરણીમાં ફેર નથી, એની અંદર આપણે ભગવાનનું રૂપ જોઈએ. અને આપણે એને મૂકીને ભગવાનનું રૂપ આપણે ક્યાં ક્યાં જોવા જઈએ છીએ. જ્યાં આપણને કોઈ જુદી પરંપરા બતાવી દેતી હોય, એ પરંપરા બાજુ જોવા માટે જઈએ છીએ. સદગુરુ આપણને અહીંયા ચેતવી રહ્યા છે. જે સાખી નંબર 7 અને 8 આપણે લીધી હતી, અને છેલ્લે આપણે 9 અને 10 લીધી. એની અંદર એક સાખીની, આઈ થિંક 8મા નંબરની 9મા નંબરની સાખી ની શરૂઆત ખૂબ સુંદર થાય છે. શિર સાટે સાઈ મિલે. સદગુરુ કહે છે કે આ ભક્તિ છે ને, એક ઉચ્ચ પ્રકારનો વેપાર છે. ઉચ્ચ પ્રકારનો વેપારમાં હંમેશા આદાન અને પ્રદાન હોય, લેવાનું હોય અને આપવાનું હોય. આપણે દુકાનમાં જઈએ છીએ તો પૈસા આપીએ અને વસ્તુ લઈને પાછા આવતા હોઈએ છીએ, અને ત્યાં જો ચોરી કરી તો સજા થતી હોય છે. એવું જ ભક્તિમાં પણ છે. ભક્તિમાં આદાન અને પ્રદાન છે. અને સદગુરુએ બતાવ્યું આપણને, શિર સાટે સાઈ મિલે, એટલે કે જો તારું મસ્તિષ્ક આપવાથી તને તારો ભગવાન મળતો હોય ને, તો એ સહેલો વેપાર છે, સહજ વેપાર છે. એ વેપારને તું કરી લેજે. આપણે પેલી એક સુંદર એક આપણું હતું, અમોરે વ્યવહાર યારે રામ નામના. અમારા વેપારમાં કદી ખોટ ના આવે. આ જે વેપારની જે વાત છે, એ સદગુરુએ આ વેપાર આપણને બતાવ્યો. ખેતી કી જે હરિ નામ કી, એ આપણે જે સારંગનું કીર્તન લેતા હોય છે, એ પણ આપણને એ જ દિશામાં લઈ જઈ રહ્યું છે. સંતો આપણને જે બતાવવામાં આવેલો આ સુંદર રસ્તો, એ સુંદર રસ્તામાં કહે છે સદગુરુ, શિર સાટે સાઈ મિલે. જો તને તારું મસ્તિષ્ક આપતા તારો ભગવાન મળી જતો હોય ને, તો સહજ છે, સહેલું છે, તું એને લઈ લેજે. એ ઘડી તો ચૂકી ન જતો, કારણ કે જો એ ઘડી તો ચૂકી ગયો તો પછી એ સાય તારાથી દૂર ને દૂર થતો જશે. અને જે શિર સાથે જો સાઈ મિલે, એ આપણને ઘણી બધી રીતે સમજાવવામાં આવે છે. હરિનો માર્ગ છે અસુરાનો, નહીં કાયરનું કામ જોને. એ પણ આપણને કહેવામાં આવે છે કે હરિનો આ માર્ગ છે, શિર સાથે સાઈ મિલે, એવો સુંદર માર્ગ છે. સંતોએ બતાવેલો આ ધોરી માર્ગ છે, ઇટ ઇઝ અ હાઈવે, કે જેની ઉપર તમે પૂર્ણ ગતિથી જઈ શકો એમ છો. એની કારણ છે કે એની અંદર કોઈ અંતરાયો નથી આવતા, એની અંદર કર્મકાંડ નથી આવતા, એની અંદર કોઈ વ્રત, જપ, તપ, તીર્થસ્થાન કશું આવતું નથી હોતું. અને બીજું કશું ન આવે તો હરિની ભક્તિની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના વિઘ્ન ના આવે. અને જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારના વિઘ્ન ના આવે તો પેલા આપણે સાવકાર ચોરો છે, એ પણ રસ્તામાં ન આવે, કોઈ લૂંટી ન શકે આપણને. તો એ પ્રકારની જે ભક્તિ છે, એ ભક્તિની સદગુરુ વાત કરે છે. શિર સાટે જો સાઈ મિલે, જો આ મળતું હોય ને તો તું લઈ લેજે. એવું આપણને સુંદર શબ્દોમાં સદગુરુ કહી રહ્યા છે. હમણાં જ એક 2018માં બનેલું એક ચલચિત્ર છે. એ ચલચિત્ર અમે જોતા હતા. એ ચલચિત્રનું નામ છે ગાંવ. ગાંવ એટલે કે ગામડું. અને એ ગામડું ભારતની જે જૂની પરંપરા છે, એ પરંપરાને સંપૂર્ણ રીતે આદર આપીને સહજીવન કેવી રીતે જીવાય એવું એ સુંદર ગામ. એ ગામની અંદર દરેક મનુષ્ય પોતે સ્વાવલંબી, પોતાના ઘર પોતે બનાવેલા હોય,
સુંદર રીતે એકબીજાને ટેકો આપે, એકબીજાને પ્રેમ આપે, જેની જે પ્રમાણેની દ્રષ્ટિ હોય, જેની જે પ્રમાણેની વિકાસ તરફની પોતાની બુદ્ધિ હોય એ પ્રમાણે વિકાસ પામે. એ ગામની અંદર એક પ્રયોગ કરનારો પણ હતો કે જે જુદા જુદા વિજ્ઞાનના પ્રયોગો પણ કર્યા કરે. એ ગામમાં ભક્તિ કરનારા પણ હતા, એ ગામમાં સુંદર ભોજન બનાવનારા પણ હતા, એ ગામમાં સુંદર ખેતી કરનારા હતા, એ ગામની અંદર સુંદર ઘર બનાવનારા હતા. અને દરેક જણ એ ગામની અંદર ખૂબ પ્રેમથી એમાં રહેતા હતા. અને જે માણસ એ ગામ છોડીને જાય એને ફરીથી એ ગામમાં પાછા આવવાની છૂટ નથી. જે પણ એને છોડીને જાય એને ગામમાં પાછા આવવાની છૂટ ન હતી. અને એમાંનો એક જે બહાર નીકળી ગયો, બહારના રંગે રંગાઈ ગયો અને ફરીથી પાછો એ ગામમાં જઈ ન શકે, એને ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે ભલે હું નથી જઈ શકતો પણ મારા અસ્થિ છે, મારા જે ફૂલો છે એ જગ્યા પર જાય, મારો બાળક લઈને જાય. એનું બાળક એ ગામમાં એ ફૂલો લઈને જાય છે અને ગામના રંગે રંગાવાનું શરૂ થઈ જાય છે. પણ નવી પેઢી હતી એટલે નવી પેઢીને એવું લાગ્યું કે ગામ તો પછાત જેવું લાગે છે. આ ગામની અંદર કોઈ વિકાસ નથી, આ ગામની અંદર નથી ટીવી, નથી કોઈ આધુનિક સાધનો, આ ગામમાં ચલન નથી, એ ગામમાં પૈસા નતા, આ ગામમાં ચલન નથી, લોકોને પૈસા શું છે એ ખબર નથી. આ તો કેવું પછાત ગામ. આઝાદીના 50-75 વર્ષ પછી પણ આવું ગામ, એના મનમાં ના સહન થયું. અને એ ધીમો રહીને ગામના લોકોની જોડે વાતો કરે અને પછી ગામના લોકોને કહે છે કે બહારની દુનિયા તો આવી છે. અને તે વખતે જે ગામનો મુખ્ય હોય છે તે કહે છે મારે પણ આ બહારની દુનિયા તો જોવી પડશે. અને ત્યાં સુધીમાં એ ગામનો મુખ્ય બહાર જાય છે અને આ ગામની અંદર ધીમે ધીમે કરતા સડો પેસવાનો શરૂ થાય છે. ગામનો મુખ્ય ગામની બહાર નીકળ્યો નથી અને ધીમે કરતો આ સડો પેસે છે. સડાની અંદર આ ફક્ત આર્થિક જ વાતો આવવાની શરૂ થઈ ગઈ. એકબીજાનો ભાઈચારો, એકબીજાનો પ્રેમ જતો રહ્યો. વ્યસનો અંદર ધીમે કરતા આવવા માંડ્યા. ભક્તિ ભૂસાવા માંડી, એકબીજાનો પ્રેમ ભૂસાવા માંડ્યો. બેંક અંદર પેસી ગઈ, બેંકે આવીને લોનો આપીને દરેકના ઘરમાં ટીવી મૂકવામાં આવ્યા, દરેક સગવડો ઘરની અંદર મૂકવામાં આવી. અને પછીથી જે પેલો બહાર ગયો તો 1 વર્ષે પાછો આવે છે અને આવીને જોવે છે તો પોતાનું ગામ જે હંમેશા હર્યું ભર્યું લાગતું હતું એ આખું ખાલી લાગે છે. શેરીઓ ખાલી થઈ ગઈ છે. દરેક જણ ઘરમાં ભરાઈ ગયા છે. ઘરમાં ભરીને પોતપોતાના ટીવીમાં બધા મગ્ન થઈ ગયા છે. દરેક પોતપોતાની રીતે કંઈક ને કંઈક કર્યા કરતા હોય છે. સુંદર તહેવારો હોય છે તો તહેવારના દિવસે પણ કોઈ બહાર નીકળતા નથી હોતા. અને પેલો બેંક વાળો આવીને દરેકની ઉપર ટાંચ લગાડે છે કે ભાઈ તમારા પૈસા આપો. અને આખા ગામની લીલામી બોલાવવામાં આવે છે. અને જ્યારે ગામની લીલામી બોલાવવામાં આવે છે તે વખતે આ બહારથી આવેલો ગામનો નેતા એમને સમજાવે છે કે આજે બહારની જે દુનિયા છે એ દુનિયા તમે જુઓ કે કયા પ્રકારની છે. હું 1 વર્ષ બહાર રહીને આવ્યો છું અને હું જોઈને આવ્યો છું કે આ દુનિયા કેવી છે. એ દુનિયાની અંદર કે ઘર બનાવવામાં આવે અને પછી 30 વર્ષ સુધી મોર્ટગેજ ભર્યા કરવાનું એની પાછળ. અને કે આપણે આગળ જે આપણા ગામમાં ઘર બનાવીએ છીએ એ ઘર આપણે 1 મહિનામાં બધા એકબીજા માટે ઉભા થઈને ઊભું કરી દેતા હોય છે ઘરને. સિમ્પલ વસ્તુઓ એને જે સમજાવી લોકોને અને પછીથી કહે છે કે આ આપણા પૂર્વજોની રહેણીકરણી આપણે જાળવી રાખી છે. અંગ્રેજો આયા તે વખતે આપણે અંગ્રેજોથી દબાઈ ન જઈએ, અંગ્રેજોની રહેણીકરણીની અસર આપણી ઉપર ન થાય એટલા માટે આપણે એક ખૂણો પકડી લીધો. ભારતના એક ખૂણામાં જઈને આપણે ભારત નામનો દેશ નહીં પણ ભારત નામનું ગામ બનાવ્યું કે જેથી આપણે અંગ્રેજોથી પણ દૂર રહી શકીએ. એવું સુંદર આપણે ગામ બનાવ્યું, એની જે રચના કરી અને એ ગામને આપણે કેવું કરી મૂક્યું. બહાર લીલામી બોલતી હોય છે એ વખતે લોકોને પેલા કહે છે કે હજુ પણ આ જમાનામાં આવું સુંદર ગામ છે, આવા સુંદર વિચારો વાળા લોકો છે, તો એની લીલામી બોલાય. અને જ્યારે પેલા લીલામી બોલનારા લોકો કહે છે કે અમારે તો ગામના લોકોને જોવા છે, તો બધા શોધવા જાય છે પણ ગામના લોકો નથી મળતા. ગામના બધા જ લોકો પોતાના એ નેતાની સાથે જતા રહે છે બીજી કોઈક જગ્યા ઉપર, ગુમનામ જગ્યા ઉપર જતા રહે છે કે જેને કહે છે કે જેમનું અસ્તિત્વ હતું પણ એમને પોતાનું અસ્તિત્વ નથી બતાવવું દુનિયાને, એમને પોતાની રીતે જીવવું છે. એ ગુમનામતામાં જતા રહેતા હોય છે. જેનું નામ હતું એ ગુમનામ થયા અને ફરી એ હટી ગયા
કદાચ કોઈ બીજી જગ્યાએ જઈને પોતાનું ગામ વસાવ્યું હશે. તો સંતો આપણે પણ જીવનજી મહારાજે આપણને પણ ગામડા આપ્યા, આપણને ખેતીનો વ્યવસાય આપ્યો, અને એ ગામડા આપીને એ ગામની અંદર આપણા એટલા ઉદા ભક્તો રહેતા, એટલા ઉદા ભક્તો રહીને પોતાની રહેણી કરણીને સુંદર રીતે સજાવતા, એકબીજાને મદદ કરતા, અને લગ્નો પણ આપણે અંદર અંદર જ કરતા. એ એક ઉદિત ધર્મ ઉદાતો એની ઉદિત પરંપરા હતી. એ ઉદિત પરંપરાને પકડી રાખવામાં આવી અને પકડી રહી જ્યાં સુધી આપણા ગામડા જીવંત રહ્યા ત્યાં સુધી. એ ગામડામાંથી જયારે આપણે શહેરમાં નીકળી આવ્યા અને શહેરમાંથી જયારે આપણે પરદેશમાં આવ્યા ત્યારે આપણી પકડ થોડીક ઓછી થઈ ગઈ. સદગુરુનો દેશ તો એનો એ જ છે, એના વિચારોનો દેશ તો એનો એ જ છે. એ સદગુરુના દેશમાં કોઈ ફરક નથી આવ્યો. વિચાર સ્વરૂપે, તત્વ સ્વરૂપે સદગુરુ આપણી સાથે હજુ પણ રહ્યા છે, અને રહ્યા છે એટલે તો અમેરિકામાં રહીને પણ આપણે આ સુંદર સત્સંગ કરીને વાત કરી રહ્યા છે. એ જૂના દિવસોને આપણે યાદ કરીએ છીએ. એ પછાતપણું નથી સંતો. એ જે નિર્મળતા હતી, એ નિર્દોષતા હતી, એ જે પ્રેમ હતો ઉદા ભક્તોની અંદર, એ જ પ્રેમ આપણા ડીએનએ માં છે. ઉદા બીજ આપણી અંદર જે પ્રગટ થયેલું છે એની અંદર આ પ્રેમ ભરેલો છે. બસ જરૂર છે એમાં ફણગા ફૂટાડવાની, ફણગા ફૂટવાની. અને એ આપણે આ 4 પદાર્થ લઈને આપણે બેઠા છે તો ફણગા ફૂટે છે સંતો. ધીમે ધીમે ફૂટશે, ધીમે ધીમે એનો વિકાસ થશે. પણ જેવી રીતે પેલા ગામના લોકો પોતાનું ગામ છોડીને જતા રહ્યા જેથી એમના ગામની લીલામી ન થાય, જેથી એમના સંસ્કારોની લીલામી ન થાય, એ જ રીતે આપણે ઉદા ધર્મને અનુસરનારા ઉદા ભક્તોએ આપણી લીલામી નથી કરવી. આપણા જે વિચારો છે એ શુદ્ધ વિચારો છે, અને આ જે શુદ્ધ વિચારો છે એ વિચારોને શુદ્ધત્વ આપવાની ફરજ આપણા સૌની છે, અને એને આપણા જીવનમાં આચરવાની ફરજ પણ આપણા સૌની છે. અને એ વિચારોને આપણે આગળ કરવાના રહ્યા, અને એટલા માટે સદગુરુનો આ પ્રબોધ કા અંગ આપણે લેતા હોઈએ છીએ. પ્રબોધ કા અંગમાં ફક્ત સાખી નથી, એ તો સંવાદ છે. ઊંડે સુધી ગયેલો આ સંવાદ છે. અને એટલા માટે સદગુરુ બહુ વિચારીને કે છે, શિર સાટે સાઈ મિલે. તારું સર્વસ્વ અર્પણ કરવાનું જ છે, પણ તું કોને અર્પણ કરીશ એનો તું વિચાર કર. તું એવા કોકને અર્પણ કર, એવી જગ્યાએ અર્પણ કર કે તારું જીવન ઉચ્ચ ગતિ તરફ પ્રયાણ કરે. તો આજે 8મા નંબરની જે સાખી હતી, એ 8મા નંબરની સાખીમાં સદગુરુ આજ કહે છે આપણને, શિર સાટે સાઈ મિલે યુ કહે કબીર દાસ, और सब झूठो पैकनो जीवन जग उपहास. કે જો તું આ નહીં કરે, એના સિવાયનું કંઈ પણ કરીશ ને તો જગ તારો ઉપહાસ કરવાનું છે. અત્યારે કોક ભક્તિ કરે છે અને જો દેખાડાની કરતો તો લોકો એને કહે જ છે કે આ તો ભગત છે, દેખાડવા માટે ભક્તિ કરતો જાય છે, એના જીવનમાં તો કશું છે નહીં. એ રીતે એનો ઉપહાસ કરવામાં આવે છે. જગ કરે ઉપહાસ, જગ એની હાંસી ઉડાડે છે. અરે આ તો આ જગ્યાએ ગયો હતો ને આટલા પૈસા બગાડીને આવ્યો, આટલા પૈસા નાખીને આવ્યો, એમ કહેનારા પણ ઘણા બધા છે. એટલે કહેવાનો અર્થ એક જ છે કે શિર સાટે સાઈ મિલે, એ જે મળે છે એ તારે લઈ લેવું. કૃષ્ણ પણ ભગવદ્ ગીતામાં આપણને આ જ કહી રહ્યા છે, મૈયા વેશ્ય મનો યે મામ. જ્યારે કહેવામાં આવે છે કે તું તારું મન મને અર્પણ કર, તારો મન, બુદ્ધિ, અહંકાર એને તું આત્માની નજીક લઈ આવી. તારો મન, બુદ્ધિ, અહંકારને આત્માની નજીક લઈ આવી, અને તું આત્માની નજીક જેટલો રહીશ, પરમ તત્વની નજીક જેટલો રહીશ, એટલી તારી અંદર શુદ્ધતા રહેશે. અને એટલે કહે છે કે શિર સાટે સાઈ મિલે. કોઈ દિવસ આપણને જીવનજી મહારાજ એવું નથી કીધું કે તમે દ્રવ્ય લઈને આવજો તો તમને હું ભગવાન અપાઈ દઈશ. નથી કહ્યું એમને. હા, એમને કહ્યું છે કે રામનવમી, રામનો જન્મોત્સવ અને કૃષ્ણનો જન્મોત્સવ વખતે દળની વાટ ન જોતા જે મળે તે લઈને આવજો. હવે એ વખતે તમારા ઘરમાં સાધારણ થોડુંક અનાજ હોય, તમારી પાસે કંઈક જે પણ હોય, મનનો કઈ ના તો મનનો ભાવ લઈને ચાલે આવજો. જીવનજી મહારાજે કોઈની પણ પાસે માગણી નથી કરી. જ્યાં શિર રખે હાથ, જે માથા ઉપર હાથ મૂક્યો એની પાસેથી કશું મગાય નહીં. આ જીવનજી મહારાજનું અયાચક વ્રત છે સંતો. અને એમને માગણી કોઈ દિવસ નથી કરી, પોતાના નિજ જનો પાસેથી નથી કરી. આ પણ આપણે સમજવું રહ્યું કે સદગુરુ આપણી પાસેથી શું આશા રાખે છે. આ કે છે શિર સાટે સાઈ મિલે, કે તારું મન તું આપ, અને તારી પાસે જે પણ છે એ તું ભગવાનને અર્પણ કર.
એ સુંદર વાત આપણને 8મી સાખીમાં કરી. પછી 9મી સાખીની શરૂઆત પણ કંઈક એવી રીતે થાય છે. શીર સાટે સાઈ મિલે, એ જીવન શૈલી વાત. દસે શીર સોંપ્યો શિવકુ, એ રાવણ ભૂલ્યો ઘાત. સળંગ 2 સાખીની શરૂઆત શીર સાટે સાઈ મિલેથી કરવામાં આવી. અને આની અંદર સદગુરુ આપણને આગળ લઈ જઈને એક દાખલો આપે છે, દ્રષ્ટાંત આપે છે કે રાવણે પણ પોતાના 10 માથા શંકરને અર્પણ કરી દીધા. અને તે વખતે શંકરે એને શું આપ્યું? તો કે વરદાન આપ્યા. એ વરદાનની અંદર એને સાચી બુદ્ધિ નથી આપવામાં આવી, કારણ કે એને જે માગ્યું શું માગ્યું તો આપણને બધાને ખબર છે. અને રાવણ ભૂલ્યો ઘાત. રાવણ ભગવાનનો પ્રેમ માગવાના બદલે પોતાના અહંકારને આગળ કરી ગયો અને પોતે અહંકારી થયો. રામાયણની અંદર રાવણનો અહંકાર અને મહાભારતની અંદર દુર્યોધનનો અહંકાર નડ્યો છે. અને એટલા માટે જ ભગવાને અવતાર થઈને આવીને ધર્મની સ્થાપના ફરીથી કરવી પડી છે. તો આજે પ્રેમ જ્યાં આગળ હોય, ગઈકાલે સુંદર હરિભાઈએ જયારે લીધું તે વખતે વાત કરતા હતા આપણને, પ્રેમ બહુ સુંદર રીતે સમજાયો એમને. તો આજે પ્રેમરૂપી દાડુ ગોળો છે, એ જે પ્રેમરૂપી દાડુ ગોળો એ અહંકારને ટોટલી મિટાવી દે. રાવણ અહંકારથી ભરપૂર હતો, એની અંદર પ્રેમ નહોતો. રાવણ સીતાને પાછી આપી દેવા તૈયાર થાય તો પણ લક્ષ્મણ કહે છે કે એને મારવો રહ્યો, કારણ કે અહંકારી છે, એ ધર્મની વિરુદ્ધનું કામ કરી રહ્યો છે, એટલે એને મારવો રહ્યો. ભલે સીતાને આપી દે પાછો તો પણ રાવણને જીવતો ન મુકાય, એને મારીને જ જવું પડે જગ્યા ઉપરથી. એનું કારણ કે રાવણ ભૂલ્યો ઘાત. રાવણ ખોટા રસ્તા પર પહોંચી ગયો હતો. અહંકારે એની ઉપર સંપૂર્ણ કબજો જમાવી દીધો હતો. અને એટલે જીવનજી મહારાજ કહે છે કે એના પોતાના પ્રાણ સંકટમાં હતા. એને ખબર હતી કે રામ મને નહીં છોડે, રામના હાથે મારે મરવાનું છે. એના પોતાના પ્રાણ સંકટમાં હતો, છતાં પણ એ પોતાનો અહંકાર નથી મૂકતો. તો સદગુરુ આપણને કહેવા એ માંગે છે કે વેપાર રાવણે કર્યો એવો વેપાર કરાય આપણાથી, કે પછીથી જે કૃષ્ણ અને અર્જુન વચ્ચે જે વેપાર થયો, પ્રેમનો વેપાર થયો, એ વેપાર કરાય, કે પછીથી જે રામ અને વિભીષણ વચ્ચે જે સંબંધ બંધાયો એ સંબંધ બંધાય. સદગુરુ આપણને એ કહેવા માંગે છે કે શીર સાટે સાઈ મિલે, એ જીવન શૈલી વાત આ સુંદર વસ્તુ છે કે પ્રેમથી જ પ્રેમની પ્રાપ્તિ થાય અને અહંકારથી દુશ્મનાવટ જ વધે. આ સિમ્પલ વસ્તુ આ સાખીની અંદર આપણને કહેવામાં આવી છે. એની આગળની સાખીમાં કહે છે, એ પાત્ર કુપાત્ર જીવના સદગુરુ દે બતાય. કે પાત્ર અને કુપાત્ર એ શું છે એની ઓળખ આપણને સદગુરુએ બતાવી દીધી છે. ગુરુ કી જે વિચાર કે એ પણ આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે પાત્ર કુપાત્રની ઓળખ કરવી રહી. એવા ભોળા ભટ્ટ ન બની જવાય અને એવા ભોળા ભટ્ટ બનીને છેતરે ન જવાય. ભાઈઓ, કોઈ ભોળવે તો ભોળવાશો નહીં, એ સદગુરુના છેલ્લા શબ્દો છે એનું. અને એ જ વસ્તુ અહીંયા કહેવામાં આવે છે, એ પાત્ર કુપાત્ર જીવના સદગુરુ દે બતાય. નિક શીશ વિભીષણ નમ્યો, તબ ભયે રઘુપતિ સહાય. રઘુપતિ તો હતા જ, પણ જ્યારે વિભીષણ નિક શીશ નમ્યો, જ્યારે વિભીષણ સામેથી એમની પાસે આવ્યો અને નમ્યો, તે વખતે રઘુપતિ એને સહાય કરી. આખી લંકા નગરીની અંદર વિભીષણ એકલો પડી ગયો હતો. રામનું નામ લેતો હતો, સારા રસ્તા ઉપર ચાલતો હતો, પણ રાક્ષસોની દુનિયામાં એક આ સંત ભક્ત કેવી રીતે ટકી શકે? એટલે એ રામની પાસે આવે છે અને નમન કરે છે, સંપૂર્ણ શરણાગતિ રામની સ્વીકારે છે અને તે વખતે રામ એને સહાય કરે છે. હજુ આ જ ઉદાહરણ આગળની સાખીમાં પણ આવશે સંતો, તો ફરીથી પાછા એનું આગળ આપણે વર્ણન ચાલુ રાખીશું. ત્યાં સુધી સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, સ્વામી પરિવારને રામ કબીર, સાદર સપ્રેમ રામ કબીર.
રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર રામ કબીર સંતો ભક્તોની પ્રભાતમાં રામ કબીર 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 રામ કબીર